गुरु नानक पाद बंदन पाद सिमरो अंगद गुर अमर दास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुरु अर्जन बेघनन के हर गोबिंद शुभ मत श्री हर राय नमो कर श्री हर कृष्ण तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है बेघन बिनासन सोए जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा श्री अंगद पाखी गिरा होवे तुम ते काम ताहे नगर में रहत हो खुजवावो तैं ताम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च नौवें पातशाह तेग बहादुर धर्म ध्वज हरता तुरकन मूल ऐसे तरन तारण करण कारण जगतपति धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पवित्र पावन सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर रहे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ तंता दे पात्र हो। नेता प्रति गुरु चरणा च जुड़ के सतगुरु जी दे दर घर दी पावन अमृत कथा गुरु नानक साहब जी का पवित्र इतिहास
श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ की चल रही लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा सहित भावना सहित आप जी सरवण कर रहे हो। खडूर साहब च बैठे जगत गुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी ने विचार की है मन ही मन, कोई ऐसा गुरु का प्यारा सिख होवे जिन्हें अपना जीवन सतगुरु गुरु नानक साहब जी की संगत विच बतीत किया होवे और वो आके सानू गुरु नानक साहब की कथा सुनावे। सतगुरां दे जन्म तो लैके करतारपुर साहब तक सारी कथा सरवण करावे ते असीं वो कथा लिखा दईए तां जो आउण वाले समय गुरसिख उस कथा नूं पढ़न सुणन ते उन्हां नूं मोक्ष की प्राप्ति होवे, तिन्हां दी कामना की पूर्ति होवे। ये फुरना गुरु अंगद देव साहब दे मन च होया ही सी कि खडूर साहब विखे ननकाना साहब तो चल के गुरु चरणा च पहुंचे। गुरु अंगद साहब दे दर्शन ददारे कीते, बचन बिलास होए। महाराज जी नूं बड़ी खुशी हुई कि भाई बाला जी आए ने सतगुरां दी कथा सानू सरवण कराउणगे। आख्या भाई बाला जी कथा सुणाओ। भाई साहब ने आख्या मैं तिन्हां दे जन्म की कथा बारे नहीं जानता क्योंकि उस वेले मेरी उम्र छोटी सी। जन्म पत्री जो पंडित हरदयाल जी ने बनाई सी वो सतगुरां दे घर च पई होवेगी ते पिता जी तां अकाल चलाना कर गए हन, पर उन्हां दे छोटे भराता चाचा लालू जी दे घर च होवेगी। उत्थों जे किसी सिख नूं वो जन्म पत्री आप जी मंगवा लवो ते उहदे चों पूरी तारीख वार थित नक्षत्र वो पूरी जानकारी उहदे चों प्राप्त हो जाएगी। जदों गुरु अंगद साहब ने भाई बाला जी सुन के सतगुरु जी भाई बाला जी की सेवा ला रहे ने, आओ मन और वृत्तियां गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां नाल जोड़िए, सुरत गुरु नानक साहब दे चरनां च लै चलीए। मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता, तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी दे पावन स्वरूप नूं अपने हिरदियां च वसाउंदियां रसना पवित्र करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा श्री अंगद पाखी गिरा होवे तुम ते काम। जदों भाई बाला जी ने कहा ना महाराज जी किसी सिख नूं भेज के वो जन्म पत्री उत्थों मंगा ली जावे चाचे लालू दे घरों ननकाना साहब तो राय भोए दी तलवंडी तो, ते सुन के गुरु अंगद साहब कहन लगे भाई बाला जी फिर ये कारज तां तुसीं कर सकदे हो, तुसीं भेती हो उत्थों दे रहण वाले हो, चाचे लालू नाल तुहाडी मुलाकात हुंदी है, वो तुहानू जाणदे ने पछाणदे ने पिंड दे होण करके, फिर ये कारज तुसीं करो भाई बाला जी। ताहे नगर में रहत हो खुजवावो तै ताम। तुसीं उसे नगर राय भोए दी तलवंडी दे रहण वाले हो, जाके चाचा लालू जी दे घरों वो जन्म पत्री तुसीं आप खुजवाओ, आप जाके मेहनत करके खोजो या खुजवाओ। जो पई कै बाला मुख ससे सुदासी। भाई बाला जी उस वक्त बोले अमृत रूपी बचन, श्री अंगद सुनिए सुख राशि। ए सुखां दे दाते धन गुरु अंगद देव साहब जी सुनो। एक सिख दीजे मुझ साथू। महाराज जी कृपा करो भी मैं तां चला जावांगा पर आप जी मेरे नाल अपना एक सिख भेज दिओ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟੋ ਘਟ मैं कहण जोगा होवां कि गुरु अंगद साहब ने सिख भेजा, चाचे लालू नूं भी तसल्ली हो जाएगी
ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਾਵੇਂ ਜਸ ਪਦ ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ। ਇਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਲੂ ਆਲਿਆ ਲਹਿ ਟੁਲਾਈ। ਔਰ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਆਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲਾਂਗੇ। 2 ਜਣੇ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲਾ ਖੋਜਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਨੇਗੇ ਹਮ ਜੀਤੇ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਬਾਲੇ ਪਰ ਤਬ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਚਿਤ ਕਰਤਾਰ ਨ ਬਿਸਰੇ ਉਰ ਕਬ। ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਤਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇ। ਜੈਸੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ, ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਵ ਵਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਅਦਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵ ਸਾਵਨ ਸਰਤਾ ਬਹੁਤਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲੇ ਸੰਗ ਜਈਐ ਤਾਂ ਜੈ ਜਨਮਿਓ ਮਮਨਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਥ ਜਗਤਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਥ ਜਗਤਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਵ ਪਤਰੀ ਕੋ ਆਨ ਕੈ ਕੀਜੇ ਜਨਮ ਸਕਾਥ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਥ, ਵਾਰ, ਘੜੀ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੋ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨ ਸ਼ਰੁਤ ਬਚਨ ਸਮਾਤ ਨਯੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਨ 'ਚ। ਅਹੋ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਚਲਨ ਕੋ ਸੰਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਧਨ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਧਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਰੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਸੁਨ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਤ ਪਏ ਨਾਨਕ ਉਰ ਤਾਰ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ
ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਗ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਅਮੀ ਪਟੰਤਰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਜੁਗ ਚਲਤ ਨਿਰੰਤਰ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾਲੂ ਆਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭੇਤੀ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ। ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਪੁਨ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਤੋ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਨ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੋਧਿਓ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਪਇਓ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਥਾਪਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਿਨ ਬਿਖੇ ਭੇਦ ਨ ਕੋ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਦੀਨੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਪਤਰੀ ਤੁਮ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਹੀਰਨ ਤਾਸ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਟਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਕਹੇ ਨਾ ਮੁਝ ਸੁਧ ਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਤੁਮ ਜਾਚਿਤ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਸੋ ਕਉ ਸਭ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੈ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ?
ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਮਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹਨ? ਮੰਜੀ ਕੈ ਟਿਗ ਆਨੰਦ ਕੰਦ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸੁਤ ਨੇ ਲਈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਾਈ। ਉਹ ਗੱਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਤਖਤ ਬੈਸ ਕਿਸ ਗੁਰਤਾ ਆਈ। ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ 5 ਨਲੇਰ ਤਰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਦੀਏ ਥਾਪ। 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਤਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਹੋਵੇ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਥਾਪਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਬ ਐਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਥਾਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਤਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੋਜ ਲਿਓ ਹਮ ਗੁਰਮਤਿ ਧੀਰਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਖਨਵਾਰੀ ਪਾਵੇ ਹੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਖੋਦ ਕੇ ਹੀਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੇਦ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤਿਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸੰਤਤ ਜਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਮਾਨੇ ਮਾਨਵ ਮਨ ਅਨੁਮਾਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ 5-4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ 'ਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚਰੂ ਭਰ ਪਾਨੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਨੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਤੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਦਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਮਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਧੀਰਮਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਧੀਰਮਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ। ਸਗੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਦੁਤੀਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੁਨ ਕਰ ਲਾਲੂ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਖੋਜਿਓ ਜੇ ਪਤਰੀ ਹੋਏ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਕਾਗਰ ਲੇਖੇ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਲੋ, ਕੱਢ ਲਵੋ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਲਾਲ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਲਾਲੂ ਸੁਨੋ, ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਤ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਜਨਨ ਜਨਕ ਨਾਨਕ ਨਹਿਨ ਤੁਮ ਤੇ ਅਬੇ ਅਗਾਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹਮ ਕਾਮਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਏਦਾਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਝਾੜੋ, ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਟਾਲਾ ਨਾ ਵਟੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਭਵ ਪਤਰੀ ਉੱਠ ਖੋਜੋ ਤਾਮਾ। ਉੱਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭੋ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਕੀ ਸੁਨ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਗਰ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਜਤ ਪਾ ਲਾਲੂ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਆਪ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਹੀ ਸੀ, ਖਾਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ, ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ
ਪੱਤਰੀ ਜਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲੀ, ਦਿਵਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਈ ਤਬਈ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਇੰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਰਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਈ ਖਾਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲੀ। 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੀਨੀ ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਰ ਬਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਹੇ ਦਈ ਕਰ ਪੰਨੂ ਲਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ, ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜੋ। ਲੈ ਪੰਨੂ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਈ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਬਾਲੇ ਚਲੀਏ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੀਰੇ ਗੁਰ ਉਰ ਹਰਖ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੀਦੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਜਾਣਨਗੇ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਨਨ ਮਨ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਨੀ ਪੰਤ ਸੁਖਨ ਮਮ ਸਾਨੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਨੇ ਜੁਗਲ ਸੰਗ ਮਗ ਮਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਏ। ਬਾਲਾ ਪੁਨ ਪੰਨੂ ਦਿਸ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਦੋਵੇਂ ਚਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਲਾਲੂ ਚਲਤਿਓ ਮਿਲ ਤਬੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਨਲੇਰ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਨਾਰੀਅਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਖਿਓ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬੋਲਿਓ ਮੁਖ ਤੇ ਫੇਰ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਚੋਪਈ ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦਿਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਨ ਲੇਸ਼ਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇ ਰਿਸ ਕੋ ਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਛਿਮਾ ਤਰਤ ਜਿਉ ਤੈ ਪਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੋਤਰੇ ਜੋ ਹੋਏ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਉਹ ਛੇਮਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨ, ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਨਾ ਰੱਖਣ।
ਬਾਲੇ ਬੋਰੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਹਰੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਨੇ ਤਿਨ ਮੈਂ ਪਾਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਦੋਸ਼। ਨਿਕਟ ਤਰਨ ਜਿਉ ਤਿਮਰ ਨ ਆਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ? ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਮ ਦਮ ਸੋ ਤਨ ਗਿਆਨ ਸੁਹਾਵੇ। ਸਮਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਦਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਦਮ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਤਪ ਭਗਤ ਜਗਤ ਬਿਦਤਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਰੀਲੇ ਚਲੀ ਤਤਕਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੈ ਖੰਡੂਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਜਿੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਬੈਸੀ ਅੰਗਦ ਰਾਜਈ ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਦ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿੱਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇਹ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੋਪਈ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬਾਲੇ ਪਰ ਕੀਨੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ। ਪੁਨ ਪਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਨੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜੋ ਲਿਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਸਾਦਰ ਸੋ ਨਿਜ ਸੀਸ ਚੜਾਈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਉ ਬਹੁਤ ਕਰ ਉਰ ਮੈਂ ਲਾਈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਕਰਵਾਇਓ ਗੁਰ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ। ਮਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਪਾਗੇ ਹੋ ਹੈ ਉਰ ਕਾ। ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਛਰ ਜਬ ਚੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਬ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਕੀਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਨ ਅਚਰਨ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ,
ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਸੋਇਆਂ ਕੋ ਪੜ ਅਰਥ ਬਖਾਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਚਾਹੀਏ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋਰਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਬਿਦਤ ਜਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਮਹਾਨ, ਜਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਬਰਨ ਤਬ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਹਿਮਾ ਖੈਰਾ ਜੱਟ ਇੱਕ, ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਾਸ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ। ਖਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਖੱਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨੇ ਪੁਰਬਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਅਛਰ ਜਾਣਤ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੜ ਲਿਖ ਹੈ ਬੁਲਵਾਈਏ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੱਦ ਲੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਰ ਸਤਕਾਰ ਤੁਰਤ ਲੈ ਆਵੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਿਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਾਏ ਆਵਾਸਾ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਨਿਓ ਜਸ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਾ। ਆਖਿਆ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜਾਂ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਦੀਨੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੜੋ ਪਤਰਿਕਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦ ਚੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਇਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਰ ਮੈਂ ਲਏ ਪਤਰਿਕਾ ਬਾਚੀ। ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਨ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਪਰ ਨਾਚੀ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਣੀ ਦੇਵੀ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਤੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀਏ ਇਹ ਅੱਖਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਚਾਰਨਗੇ ਤੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਗਰ ਲੀਨ ਮੰਗਾਈ। ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਭ ਹੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ,
ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਆਸਨ ਡਾਰ ਅਸੀਨੇ ਦਿਆਲਾ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਆਨ ਸੁਨੇ ਤੈ ਸਿੱਖ ਬਿਸਾਲਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਏਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਹੈ ਤਤਵੇਤਾ, ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਿਖਣ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੋਹ ਆਦ ਜੋਦ ਅਤ ਜੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਬਚਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਜੋ ਸਿਸ ਬੈਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਇਓ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧਨ ਤਨ ਜੈਸਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਹਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਿਓ ਹਦੂਰਾ, 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਨਿਪੁੰਨ ਸੇਵ ਮੈਂ ਬਚਨਨ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਔਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਸੋ ਸ਼ਰੋਤਾ ਬੈਸਿਓ ਮਤ ਧੀਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰੋਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਨ ਕਥਾ ਜੋ ਹਰੇ ਭਵ ਪੀਰਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ, ਤੇਰੇ ਕਥਾ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਤੇਜਭਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੇਵੇ ਜਿਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਕੰਦਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ ਜਿਨ ਪਛਾਤੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਨਤ ਪਏ ਸੋ ਕਥਾ ਸੁਹਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਿਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਰੁਚਿਰ ਸਵਾਰੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੀਝ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਏਕੋ, ਫਿਰ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੀਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰੋ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ,
ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਥਾ ਪਹਿਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਜੁਲਕਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਪਰਮਹੰਸ ਕੋ ਜਾਸ ਬਬੇਕੂ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ। ਪਰਮਹੰਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ। ਤਜਨ ਅਸਾਰੰਗ ਸਾਰ ਗ੍ਰਹੀਤੀ। ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਚੁੰਝ ਪਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਫੁੱਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਹੰਸ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਐਸੇ ਪਰਮਹੰਸ ਹਨ। ਪੈ ਅਪ ਕੀ ਜੋ ਹੰਸਨ ਰੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜਨ ਦੀ, ਸੈਨ ਸਰਸ ਇੱਕ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਈ ਨੇ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰੀਤ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਣਿਆ। ਪਾ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਦਾ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੁਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਰੀਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਣਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰੀਦ। ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਰੀਦ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੌਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਜੀ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਵਕਤਾ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਵਕਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਏਦਾਂ ਮਾਣੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਨੇਮੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨੇਮੀ, ਨੇਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁਣ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇਮੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਮਨੁਜ ਆਵੇਂ ਕਰ ਹੇਤੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਕਥਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲਾ ਕਰਤੇ ਉਚਾਰ ਮੁਖ, ਹਾਂਜੀ ਪੈੜੇ ਲਿਖੀ ਸੁਧਾਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਵਾਈ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜਗ ਕੇ ਕਾਜ ਉਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੁਨ ਵਰਨਨ ਕਰਤ ਕਵੇ, ਛੰਦ ਚੋਪਈ ਬੰਦ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਉਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਛੰਦਾਂ ਚੁਪਈਆਂ ਬੰਦਾਂ ਸਵਈਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਧਨ ਕਰ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ 4:15 ਤੋਂ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ 5:15 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 6 ਤੋਂ 6:45 ਤੱਕ। ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨ 6:45 ਤੋਂ 7:30 ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 7:30 ਤੋਂ 8:10 ਵਜੇ ਤੱਕ। 8:10 ਤੱਕ। ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 4:15 ਤੋਂ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ